Hello and vanakkam nergale. This is your host Venki with today's edition of Southern Spice, the only Tamil program on FM and AM radio in the New York, New Jersey, Connecticut tri-state area. உங்களுக்கு Southern Spice தமிழ் நிகழ்ச்சி வந்து ரேடியோ அலைவரிசைகளில் 1310 AM in Parsippany, New Jersey, 96.7 FM in Edison, New Jersey, and 540 AM across New York, New Jersey, and Connecticut in the moon அலைவரிசையில் வருது. And we are also streaming live on Radio Zindagi tri-state Facebook page. Idu thavara Southern Spice USA Facebook and YouTube channels la it's simulcast. So we come to you through all of these channels, and every week Wednesday 7 p.m. Eastern time, which is 4:30 a.m. India time on Thursday morning, Southern Spice live avarudhu. You can always watch us post recording as well. So ella vaaramu Southern Spice nigazhchila what we do is we are doing this show to bring some very special people, right, and introduce them to you. It's not always very famous celebrities and personalities, but also people who are not so famous but who have achieved something different. ஏதாவது வித்தியாசமா செஞ்சிருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையில. அந்த மாதிரி மக்களை வந்து வரிசையா எல்லா வாரமும் ஃபீச்சர் பண்றோம். இந்த வாரமும் வந்து சிங்கப்பெண்ணே அப்படின்ற சீரீஸ் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு சுஜி வழங்க இருக்காங்க. இதை எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னாக்க வாரம் Southern Spice is supporting my charity organization called புனர்ஜென்மம். ஸோ இங்க யூஎஸ்ல இட்ஸ் கால்ட் புனர்ஜென்மம். அந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமா 2016 ஆரம்பிச்ச இந்த non-profit organization. We've been helping a lot of people during natural calamities and pandemic, and we work in 3 primary areas. We do health intervention, education intervention, and livelihood intervention. So இப்போ ஒரு calamity போதோ pandemic போதோ மக்களுக்கு வந்து இந்த ஏழை மக்கள், people who are underprivileged, who live under the poverty line, அவங்களுக்கு வந்து they don't have the means to get proper medical and health support. அவங்களுக்கு வந்து we try to help them with medication, hospitalization, and also provide food and groceries. அதை தவிர வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறுவர்கள் பசங்களுக்கு வந்து they don't have the means to send them to school and get them a proper education. We provide that. We take them, we put them in school. அவங்களுக்கு வேண்டிய ஸ்கூல் ஃபீஸ், புக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளே பே பண்ணி we support that. And livelihood intervention என்ன பண்றோம்னாக்க இப்போ when people lose their livelihood, இப்போ ஒரு வெள்ளத்துல வந்து அவங்களோட ட்ரைசைக்கிள் அடிச்சுட்டு போயிட்டு ஒரு கரிகாக்காரன் இல்லை ஒரு பால்காரனுக்கு வந்து they don't have that tools of trade ன்னு சொல்றது, அதை வாங்கி கொடுத்து we help them set up and get back on their feet. இதே மாதிரி கோவிட் போது வந்து the main breadwinner of the family தவறி போயிட்டாரு. இப்போ வந்து the lady of the house who was never working is now having to do something என்ற போது அவங்களுக்கு ஒரு தையல் மெஷினோ இல்லை ஒரு இஸ்திரி பொட்டியோ வாங்கி கொடுத்து ஒரு உழைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் செஞ்சு அவங்கள வந்து we put them back on their feet. So these are the areas Punarjanmam is working on and helping. It originally started in Chennai with Raghu and myself, and இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 12 states across India வளர்ந்திருக்கு. We are present in Tamil Nadu, in Andhra, Telangana, Maharashtra, Gujarat, Delhi, NCR region. We are in Assam, Uttar Pradesh. We're also in Karnataka, Kerala, and Rajasthan. So we have literally grown across the country with feet on the street. So all of this has been possible because of your generous contributions and your support. Please continue doing that. The details about donating to Punarjanam is scrolling on the ticker right in the bottom. You can US viewers can donate through Zelle and PayPal or Venmo. And people in India can donate in our Punarjanmam website, punarjanm.org is the website. அங்க வந்து உங்களுக்கு donation detailsலாம் இருக்கு. So please do continue supporting Punarjanam. Thank you so much for everything that you've done so far and the way you've supported. So showக்குள்ள போயிடலாம் நேர்களே. So without further ado, I want to introduce உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான ஒரு பிரபலமான ஒரு
Tamilachi, Suji. So let's bring in Suji, who's going to run today's show. Hi Suji, welcome. ஹலோ, வணக்கம் எல்லாருக்கும். கோடான கோடி மக்களுக்கு, சதர்ன் ஸ்பைஸ் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும், ரசிகர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். இந்த வாட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஷோ. 3 பெண்மணிகள் வரப்போறாங்க, சிங்கப்பெண்கள். ஸோ அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணி அவங்கள வந்து அவங்களோட ஸ்டோரிஸும் அவங்களோட கதைகள் பத்தி கேட்கறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப பெருமையாவும் இருக்கு. இது மாதிரி ஏற்கனவே நீங்க பண்ணிருக்கீங்க வெங்கி இல்லையா? நிறைய சிஐஓஸ் அண்ட் ஃபீமேல் லீடர்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்து பண்ணிருக்கீங்க. இதுவும் ஒன் ஆஃப் த சீரீஸ் வேர் வி ஆர் பிரிங்கிங், நீங்க சொன்ன மாதிரி நாட் செலிபிரிட்டிஸ் பட் தே ஆர் ஸ்டில் வெரி வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் பீப்புள் இன் த கம்யூனிட்டி அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு குறைச்சலே கிடையாது அவங்களுக்குலாம். அன்சங் ஹீரோஸ்னு சொல்லணும். அன்சங் ஹீரோஸ், நாட் yet sung அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்கள பத்தின பாடல்கள் இனிமே கண்டிப்பா வெளியில வரும். அண்ட் எல்லாருமே கரெக்டான ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கிறதுனால at some point they will definitely hit that limelight and break the ceiling அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. So absolutely. So Suji, I'll let you introduce the guests and do the show from that point. Nergle Suji will run the show and I'll come back at the right time. So take it over and go for it. Thank you, Venki. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த கெஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். கெஸ்ட் வந்து 3 பேர் இருக்காங்க. முதல்ல வந்து பிரியா வரதீஷ் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், சிகாகோவில் இருக்காங்க. இப்போ ஒஹாயோக்கு மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள ஒரு அக்ரிபென்ப்ரென்யூர் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுறோம். பிகாஸ் அவங்க வந்து விவசாயம், நிலம் சார்ந்த நிறைய ரெவல்யூஷன்ஸை பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களை கூப்பிட்டு அவங்க என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு தாட் வந்தது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ அவங்கள முதல்ல இந்த ஸ்டுடியோக்குள்ள அழைக்கிறோம். பிரியா வரதீஷ். வணக்கம் பிரியா, எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கிறேன். காலை வணக்கம். காலை வணக்கங்கள். எங்களுக்காக கொஞ்சம் காலையில எழுந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு பேட்டி கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களை பத்தி நிறைய பேசுறதுக்கு இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் பை. அடுத்த 2 கெஸ்ட் நம்மளுக்கு பிடிச்சமானவங்கள் தான். பூர்ணா ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவை ஸ்டார்ட் பண்ணி கடுமையா முன்னேறி அதுல ஒரு பெரிய ஒரு யூனிக் ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நம்ம எல்லாருக்குமே அறிமுகமானவங்க தான். நிறைய விஷயம் ரொம்ப ரெவல்யூஷனரியா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள பத்தி நிறைய பேட்டிகள் பத்திரிகையில வந்திருக்கு. தமிழ்நாடு சேர்ந்தவங்களுக்கு அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். லெட் அஸ் பிரிங் உஷா சோமசுந்தரம். ஹலோ உஷா. வணக்கம், ஸ்வாகதம். வணக்கம் உஷா. வணக்கம் பிரியா. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கோம். Thank you so much for joining us in the studio. Thank you for having me. பரிச்சயமானவங்கள் உங்களை பத்தியும் கேட்கறதுக்கு நிறைய இருக்கு, நிறைய பேச போறோம். 3ஆவதா நம்ம இதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கிறது நளினி அருண். அவங்க நளினி அருண் அவங்களே ரொம்ப யூனிக்கான பர்சன். அவங்க ஒரு தெய்வ பிறவின்னு சொல்லலாம். எங்க எல்லாருக்குமே படிக்கிற காலத்திலையும் சேர்ந்து வாழற காலத்திலையும் பயங்கர ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தவங்க. இன்னைக்கு பல அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்கும்போது அப்பப்ப அவங்கள பத்தி பத்திரிகையில படிக்கும்போது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. மீடியா கவர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து என்னோட கிளாஸ்மேட் அப்படின்னு, என்னோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றதுல ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஸோ வி வெல்கம் நளினி அருண். ஹலோ, வணக்கம். வணக்கம் நளினி. வணக்கம் பிரியா. வணக்கம் உஷா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்க 3 பேரும் இன்னைக்கு வந்து எங்களை இந்த ஸ்டுடியோல ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்க டைம் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் இருந்தாலும் இது 1 hour எங்களுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க. இது சதர்ன் ஸ்பைஸ் மக்களே. இது நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சதர்ன் ஸ்பைஸ். இன்னைக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்லயும் யூடியூப்லயும் லைவா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ பிரியா கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பிரியா வணக்கம். எங்க லோக்கல் சிகாகோல இருக்கீங்க. இங்க இருந்துட்டு உங்களோட பேக்ரவுண்டை பத்தி சொல்லுங்க. நீங்க என்ன மாதிரி ஃபேமிலி, வாட் இஸ் யுவர் பேக்ரவுண்ட், எப்படி உங்க பேரண்ட்ஸோட உங்களோட நினைவுகள், அவங்களோட கனவு உங்களை பத்தி என்னவா இருந்தது அப்படின்றத பத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் பிறந்தது மதுரை தான். ஃபுல்லா வளர்ந்தது எல்லாமே மதுரை. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணேன். எனக்கு இந்த கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் அதெல்லாம் வந்து அம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது. ரொம்ப யங்காவே நான் கார் ஓட்ட ஆரம்பிச்சனால அவங்க கூடவே எல்லா இடத்துக்கும் போவேன். சோஷியல் டூ லைக் டி அடிக்ஷன் கேம்பெயின், விமன் எம்பவர்மெண்ட், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து 80sலயே அம்மா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கூட போறப்போ ஹவு இட் இம்பாக்ட்ஸ் அதர் பர்சன்ஸ் லைஃப், அது வந்து எப்பயுமே என் மைண்ட்ல நான் நேராவே பார்த்தனால அதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு இருந்துட்டு இருந்தது.
And then உங்க I அம்மாவோட did பேரு computer சொல்லுங்க, science. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். உங்க அம்மாவோட பேரு? சரோஜினி. அவங்க வந்து she's an educationalist. அவங்க ஸ்கூல் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் 12th வரைக்கும் அம்மா ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன். And she's like triple masters, PhD. அதனால எனக்கு ஒரு ப்ரெஷர் போட்டுட்டே இருப்பாங்க, அம்மாவே அவ்வளவு படிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. So it was all like, you know, she was my mentor, everything. I was looking up on her. And that is where I started my journey. And then I did my computer science engineering. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு தென் நான் இங்க யூஎஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலா நான் ஒரு ஐடி ஜாப்ல தான் இருந்தேன். அண்ட் வி லாஸ்ட் அ ஃப்ரெண்ட் 2001ல ஃபார் கேன்சர், வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அந்த ஃபேமிலி சஃபர் பண்ணதை பார்த்தப்போ எங்களுக்கு வந்து நாங்க வேற லைக் வெரி க்ளோஸ் நெட் ஃபேமிலி. எங்க போனாலும் நானும் ஹஸ்பண்ட் பொண்ணு சேர்ந்தே தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லாஸ் ஒரு ஃபேமிலி சஃபர் பண்றதை பார்த்தப்போ வந்து எங்களுக்கு அந்த ஹெல்த்ன்றது வந்து அப்பதான் புதுசா ஒரு ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ணோம். அதுக்கு நம்ம ஹெல்த் நம்ம வந்து ஒழுங்கா பார்த்தே ஆகணும்ட்டு ஒரு கிச்சன் கார்டன் ஆரம்பிச்சோம். And then we moved on to a community garden. And community garden kind of like opened our eyes. So அந்த கம்யூனிட்டி கார்டன்ல என்னோட நெய்பர் ஒரு சைடு வந்து ஒரு ரஷ்யன், இன்னொரு சைடு ஒரு இட்டாலியன். ஸோ வேர்ல்டு வைடா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் பார்க்குறோம், அவங்களோட ஃபார்மிங் டெக்னிக்ஸ் பார்க்குறோம். நம்ம பந்தல்ன்றது பிளாட்டா போடுறோம், அதை டென்ட் மாதிரி கூடாரமா போட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி. அப்புறம் காலையிலேயே நாங்க வீக்கெண்ட்ல பார்த்தா சாப்பாடெல்லாம் சோத்து முட்டையை கட்டிட்டு அங்க போய் ஏன்னா அந்த வயல்ல வேலை பார்க்க போற மாதிரி காலையிலே போயிடுவோம். போயிட்டு ஃபுல் டே அங்கதான். அத மாதிரி நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்திருப்பாங்களா. ஸோ லஞ்ச் எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடுறது, அங்க பறிச்சுட்டு வர காய்கறியே அடுத்த வாரம் வந்து பாட்லக் மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு ஒரு ஐட்டம் அவங்க கண்ட்ரி ஸ்டைல்ல. ஸோ நம்மளோட வெண்டைக்காய் ஃப்ரை அண்ட் வெஜிடபிள் புலாவ் அதெல்லாம் சான்ஸே இல்ல, ரொம்ப அப்படியே சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ இப்போ உங்க அம்மாவோட அகாம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசி நீங்க எப்படி அவங்க கூட இன்ஸ்பயர் ஆனீங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொன்னீங்க. ஃபென்டாஸ்டிக் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க, இப்போ பயங்கரமா ஒரு ஸ்டேஜ் செட் பண்ணிட்டீங்க. சோ இப்போ நம்ம உஷா கிட்ட போகும்போது, உஷா உங்களோட பேக்ரவுண்ட் பத்தி பேசுங்க. உங்க அப்பா அம்மா உங்களை பத்தி என்ன கனவு வச்சிருந்தாங்க அப்படின்றத பத்தி பேசுங்க. உஷா மியூட்ல இருக்கிறீங்க. மியூட்ல இருக்கீங்க. பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் திருச்சியில. அப்பா வந்து பிஹெச்எல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ we were all very privileged kids, like you know, ஒரு ரொம்ப சேஃபான ஒரு என்வாயன்மெண்ட்ல we had the best of education. And personally எங்க வீட்டுல பார்த்தாக்க I grew up in a joint family, so I always had my grandparents around me. எங்க அத்தை, மாமா, பெரியம்மா, பெரியப்பா, I mean we had so many people coming in. அது தவிர வந்து என் கசின்ஸும் அந்த ஸ்கூல்ல தான் படிச்சாங்க. So I was the youngest among 13 cousins. So வீட்டுக்கு செல்ல பொண்ணு, வீட்டுக்கு ரொம்ப செல்ல பொண்ணு. I was the least. ஸ்கூல்ல பொறுத்த வரைக்கும் yes, I took part in games, எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் NCCலாம் ரொம்ப இன்வால்வ்டா பண்ணேன். ஜூனியர் விங்லயே I was selected to go for RD parade in Delhi. So அது முடிச்சுட்டு I still remember my dad talking to me. அப்பா பேசினாரு, என்ன படிக்க போற, என்ன பண்ண போற. அவர் எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டாரு. ஆனா நான் சொன்னேன், இல்ல நான் ஒன்னும் பெருசாலாம் படிக்கலாம் மாட்டேன், நான் வீட்டுல இருந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு என் குழந்தை என் ஃபேமிலின்னு இருக்கணும்னு தான் நான் விரும்புறேன் அப்படின்னு. he wanted me to become a doctor. ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை நான் வந்து மெடிசன் படிக்கணும்னுட்டு. பட் நான் ரொம்ப தெளிவா பேசுனதுனால அவர் விட்டுட்டாரு. ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அப்ப ரொம்ப தெளிவா இருந்தேன். 8ஆம் கிளாஸ்லயே ரொம்ப தெளிவா இருந்தேன். நான் என் ஃபேமிலி அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம் லைஃப்ல அப்படின்னுட்டு. படிச்சது நியூட்ரிஷன் படிச்சேன். பட் தேர் வாஸ் ஆல்வேஸ் இன் த பேக் ஆஃப் த மைண்ட் லைக் யூனோ கேட்டரிங் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை எல்லாம் இருந்தது. பட் ஃபேமிலியில எனக்கு நல்லாவே தெரியும், வி கம் ஃப்ரம் அ ஃபேர்லி ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி, ரொம்ப கெடுபடியான ஃபேமிலி. என்னதான் என்சிசி எல்லாம் போனா கூட லைக் யூனோ ஐ நோ மெனி ஆஃப் மை மாம்ஸ் கசின்ஸ்
அம்மாவை கேட்டிருக்காங்க, நீ எப்படி வளர்ந்த, உன் பொண்ணு இப்படி வளர்க்குறியே அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. பட் அப்பா வந்து when it comes to learning or anything related to learning and education, he always felt me and my brothers have to be treated the same. So அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்களோ நானும் பண்ணேன். Right from swimming to tennis to whatnot, I did everything. So collegely I was very active in NCC and all that, right from mountaineering to like once again to RD parade, paratrooping. பண்ணாததே கிடையாது அந்த ஏஜ் அந்த ஸ்டேஜ்ல நினைக்கிறேன். அண்ட் எஸ் கல்யாணம் தான் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால கல்யாணமும் பண்ணி வச்சாங்க. பட் தட் இஸ் வென் திங்ஸ் சேஞ்ச். உலகமே அப்பதான் என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது. அது வரைக்கும் வாட் அ கக்கூன்ட் லைஃப் ஐ ஹேட் லிவ்ட், வாட் அ அப்படிங்கறத அப்பதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். Yes, I had a bad marriage. I had to reevaluate all my the so-called goals I had set for myself. So I think that was the starting point. Thank you for sharing that. Again, it's a very inspiring start ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காவும் உங்களை பத்தின ஒரு ஓப்பன்னஸ் உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே எனக்கு அதை பார்க்க முடியுது. பயங்கர ஓப்பனா இருக்கீங்க, என்ன சொல்லணும், ஆனஸ்டா இருக்கீங்க. இது பாக்குற நிறைய விமெனுக்கு இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். நாட் ஜஸ்ட் விமென், எல்லாருக்குமே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And so blessed, we have all grown up together. It's a blessed event னு சொல்றோம். இப்போ நளினி வந்து அவங்கள பத்தி பேச போறாங்க. ஷீ இஸ் வெரி யூனிக் அகேன். ஸ்வீட் நளினி, வாங்க உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ், உங்க பேக்ரவுண்ட், எங்க பிறந்தீங்க, எப்படி வளர்ந்தீங்க, என்னென்ன டீடைல்ஸ் பத்தி பேசுங்க. மியூட் எடுத்துருங்க. You're on mute. கேக்குது, பேசுங்க. கேக்குதா நளினி? பேசுங்க. I think her screen froze. I think she will froze. Freeze ஆயிருக்கு. So okay, so இப்ப பிரியா அவங்க வார்த்தைக்குள்ள நம்ம உங்ககிட்ட திருப்பியும் போலாம். இப்ப உங்களோட பேக்ரவுண்ட்லாம் பத்தி பேசுனீங்க இல்லையா? ஸோ இதுல ரொம்ப யூனிக்கானது நீங்க சொன்னது வந்து அந்த கிச்சன் கார்டன் பத்தி, அப்புறம் கம்யூனிட்டி கார்டன் பத்தி எல்லாம் நீங்க பண்ணது, இது உங்க நெய்பர்ஸ் இன்ஸ்பயர் பண்ணதை பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது? ஹவு டிட் யூ ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் தட் ஐ நீட் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்ங்கிறதுக்கு அந்த ஃப்ரெண்டோட அந்த இதை பத்தி பேசுனீங்க. அது தவிர வேற என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது? எப்படி உங்களால வந்து இதை வந்து இதுதான் நம்மளோட வழி அப்படின்னு எப்படி உங்களுக்கு தோண ஆரம்பிச்சது? ஆக்சுவலா அந்த டெசிஷன் வந்து நான் ஃபாலோவர் ஆஃப் சுவாமி சின்மயானந்தா. ஸோ அவரோட ஒரு ஸ்பீச் வந்து நான் டிரைவிங்ல நிறைய அவரோடது கேட்டுட்டு, அப்போ வந்துட்டு ஒரு இதுல வந்துட்டு நான் அந்த ஹாப்பினஸ் பத்தி அவர் டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அப்பதான் நான் என்னோட லைஃப்ல அந்த இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப பார்த்தா ஆல்வேஸ் ஏதோ ஒன்ன தேடி ஓடிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தப்போ டவுன் ஹோம் மூவ் பண்ணோம். டவுன் ஹோம்ல ஹாப்பியா இல்லையானா ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. அங்கதான் நீங்க வந்திருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்பி அடுத்த லெவலுக்கு போனோம். இது யூஆர் ஆல்வேஸ் ரன்னிங் பிஹைண்ட் சம்திங். அது போனா நான் ஹாப்பியா இருப்பேன்ற மாதிரி. ஸோ ஹாப்பினஸ் வந்து டெம்பரரியாவே இருந்துட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த ஒரு தாட்டை என்னோட லைஃப் கூட கம்பேர் பண்றப்பதான் எனக்கு ட்ரூவா அது புரிஞ்சது. ஸோ ஹாப்பினஸ் நம்ம ஏன் வெளியில தேடுறோம், இட் இஸ் சம்திங் வித்தின் அப்படின்ற அந்த தாட் வந்ததுக்கு அப்புறமே நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சது மட்டும்தான். அது மத்தவங்க பார்வையில கரெக்டோ தப்போ அது நான் ரியலைஸ் பண்றேன். என்னோட லைஃபை நான் எனக்காக லிவ் பண்ண ஆரம்பிச்சது அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் தான். ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து சமுதாயத்துல ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல், ஏன்னா லைஃப் இஸ் டூ ஷார்ட். நானும் பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் போனேன்னு இல்லாம ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் லைஃப் லீட் பண்ணணும். என்னால இன்னொரு லைஃப்ல ஒரு சின்ன ஒரு இம்பாக்ட் இருந்தா கூட ஐ திங்க் என்னோட நான் பிறந்ததுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட பர்சனலா இருந்த அந்த கார்டனிங்க ஏன் ஒரு சமுதாயத்துக்கு எடுத்துட்டு போக கூடாது. ஸோ நஞ்சில்லா உணவை வந்து ஒரு நோயில்லா சமுதாயத்துக்காக பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு சின்ன தாட்டு தான். ஸோ சிகாகோ இவ்வளவு கோல்டுலயே நம்மளால வருஷம் ஃபுல்லா என்னோட தேவையை என்னால பூர்த்தி செஞ்சுக்க முடியுதுன்னா
ஸோ இந்தியாவில் வந்து டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆர் பிரிட்டி குட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர். அதனாலதான் நான் பிளஸ் அங்கதான் பிறந்து வளர்ந்தது, பேரண்ட்ஸ் அங்க இருக்கிறாங்க, அதனால இந்தியா சூஸ் பண்ண. வேற எந்த ரீசனும் இல்லை. யூஎஸ்லயே கூட வார்மர் பிளேஸ்க்கு போயிருந்திருக்கலாம். ஸோ இந்தியாவுக்கு மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி இந்தியா போனேன். எங்க அப்பா கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் அது சொன்னப்போ அவரு காலையில பேசுறப்ப கூட நல்லா இருந்தேடா, என்னடா ஆச்சு, நான் வந்து லூஸ் ஆயிட்டேன்ற மாதிரிதான் அவருக்கு. நல்லா தானே நான் இருந்தேன். ஏன்னா ஒரு ஐடில ஒரு பெரிய கெரியர் growth ஃபேஸ்ல இருந்தேன் நான். அப்போ ஒரு 100 மெம்பர் டீம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு அப்படி இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல நான் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு இந்தியால அதுவும் ஃபார்மிங்க்கு வரேன்னு சொன்னதை அவரால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல. பிளஸ் ஃபேமிலியை நான் இங்க விட்டுட்டு நான் தனியா மூவ் பண்றேன். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய இதுவாயிடுச்சு. யாரோ எனக்கு கால் பண்றாங்க, அப்பா ஃப்ரெண்ட், அப்பா ரொம்ப ஃபீல் பண்றாருப்பா, ஆனா நீ எடுத்த டெசிஷன் ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு. அவங்க அப்பா ஃப்ரெண்டா என் ஃப்ரெண்டானே தெரியும், அந்த அளவுக்கு என்ன மத்தவங்க எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க. வெரி நைஸ். நான் படிச்சதுல ஒரு 2 விஷயம் வந்து இப்ப நீங்க சொன்னதுல இருந்து ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்கு. இந்த விமென் வந்து ரொம்ப அக்காம்ப்ளிஷ்ட் விமென் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட 2 விஷயங்கள். ஒண்ணு வந்து அவங்க நினைக்கிறது, மத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கிறத விட அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கிறத வந்து ரொம்ப தீவிரமா யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அந்த குவாலிட்டி வந்து உங்ககிட்ட ஐ திங்க் இட் வாஸ் ரியலி ரெசனேட்டிங் வித் யூ. அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் கூட உங்களை பத்தி ஒரு ரொம்ப யூனிக்கா திங்க் பண்றீங்க சில விஷயங்கள். Yeah, and I was so blessed to have a supporting family. My husband was like, he is the big pillar of support. நான் எதோ பண்ணாலும் வந்து நீ அதை பிலீவ் பண்றியா, உன்னால பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறியா, தென் கோ ஃபார் இட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு. ஸோ தட் இஸ் வாட் லைக் மேட் மீ டேக் கம்ப்ளீட்லி ஒரு டேஞ்சன்ட். ஐடி எல்லாரும் சீக் பண்ணி எல்லாரும், அதாவது இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு கூட ஐடிக்குள்ள வரணும்னு பார்த்த டைம்ல நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கே பண்ணி மாஸ்டர்ஸும் பண்ணிட்டு யூஎஸ்ல மாஸ்டர்ஸ் பண்ணேன். எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடா படிச்சுட்டு அதுல நான் ஒரு டாப் பொசிஷன்ல இருந்துட்டு ஒரு 6 ஃபிகர் இன்கம் டிராப் பண்ணி ஓவர் நைட்ல ஐ ஜஸ்ட் ஸ்விட்ச்ட் கெரியர்ன்றது வந்து இன்னுமே நிறைய பேத்துக்கு அது மைண்ட் பாக்லிங்கா இருக்கு. தேவையா, ஏன் வந்து ஒரு நல்ல லைஃபை விட்டுட்டு மூவ் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ரெக்ரெட்ஸ். ஐ அம் ஜஸ்ட் ஹேவிங் அ பால். ஆஃப் கோர்ஸ். அதனாலதான் நீங்க இன்னைக்கு சிங்கப்பெண்ணையா இருக்கீங்க, எங்களோட இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. ஐ நோ யூ பின் இன் செவரல் மீடியாலாம் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கு. நிறைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட்டர், ஒரு அக்சசபிள் எக்ஸாம்பிள் செட்டர் அப்படின்னா நீங்க இன்னைக்கு இருக்கீங்க. நாங்களும் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிஐஓஸ் சில சிஇஓஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு சில ஸ்கெடியூல்டு டைம்ல சில மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கனால. பட் உங்களை பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க, ஈஸி ஆக்சசபிளா இருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. I just live the moment and I dictate my life. Living on your terms. அந்த ஹாப்பினஸ் பத்தி சொன்னது கூட ஐ திங்க் அதை பத்தியே ஒரு பெரிய ஷோ நடத்தலாம் போல இருக்கு. சோ இப்ப நளினி நம்மளோட திருப்பி வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. நளினி வாங்க, வருகை வருக 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 நளினி. வணக்கம் வணக்கம். உங்களை பத்தி ஒரு பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க முடியுமா நளினி? நான் நெய்வேலியில பிறந்தேன். அப்பா வந்து என்எல்சியில பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எஜுகேஷன் வைஸ் ஆஸ் உஷா சைட் அதே மாதிரி தான், நல்ல ஒன்றும் பிரச்சனையே இருக்காது, நல்ல ஸ்கூலு, நல்ல என்விரான்மெண்ட்டு, அது கூட ஒரு ஃபேக்டர் நம்மளோட குரோத்துக்கு. அப்புறம் அப்பா வந்து அங்கே பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு நான் 4th சைல்டு. எனக்கு ஒரு அக்கா 2 அண்ணா இருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்கூல் லைஃப் வாஸ் ஃபைன். பட் என்னன்னா எனக்கு சம் ஃபிசிக்கல் டிசபிலிட்டிஸ் இருந்தது. 3 வயசுல போலியோ அட்டாக் வந்தது. ஸோ அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் சுஜாக்கு, உஷாக்கு, பிரியாக்கு தெரியும், பட் அதை வியூவர்ஸ்க்கு தெரியாது. என்னோட ஹைட் வந்து ஜஸ்ட் 4 feet தான். டுவார்ஃபா. அப்புறம் ஸ்கூல் பட் நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் குட். அந்த வீட்டில் ஃபேமிலியில் அம்மா அப்பா அப்புறம் அண்ணா அக்கா எல்லாம் ரொம்ப அட்ஜஸ்டிங் டைப், ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருப்பாங்க. அம்மா சொல்லுவாங்க 4 பேரும் ஒன்று தான், ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது, ஈக்குவல் தான், 4 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்களோ அது நீயும் பண்ணலாம், அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அம்மா அப்பா. அது ஒரு ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு வேற மாதிரி யோசிக்காம அதே மாதிரி யோசிக்கிறதுக்கு. வெரி நைஸ்.
ஆசம். நானே உங்க வீட்ல வந்து சாப்பிட்டிருக்கேன். நானும் உங்க வீட்ல ஒண்ணுதான். ஐ திங்க் 5ஆவதா நான் தான் உங்க வீட்ல நிறைய சாப்பிட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சுஜி, நான் தான். அம்மா நல்லா சமைப்பாங்க. அம்மாக்கு ஆமா. உஷாவும் சாப்பிட்டுருப்பாங்க. ஆமா. உஷாவும் அம்மாக்கு நல்ல சாப்பிட்டுருப்பாங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக், ஃபேண்டாஸ்டிக் நளினி. ஆனா நாங்க உங்கள அப்படிலாம் பார்த்ததே கிடையாது. வி ஹேவ் ஆல்வேஸ் சீன் யூ ஆஸ் எ பெர்சன். உங்க ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் அண்ட் நீங்க பேசுறதே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஐயய்யோ! நான்லாம் இதுக்கெல்லாம் அழுதேன்னா, எனக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு லைஃப்ல ஒரு மீனிங் இல்ல அப்படின்ற மாரி தான் இருக்கும். சில சமயம் நான் ஸ்கூல்ல வெட்டியா தேவையில்லாததுக்கு அழுதுருக்கோம். இல்ல நம்மளோட லைஃப்ல. அப்பலாம் திங்க் பண்ணும்போது பார்த்தா, இதெல்லாம் என்னென்னவோ நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கா, ஒரு ஸ்ட்ராங்கா சிங்கப்பெண்ணையா நீங்க இருந்திருக்கீங்க. என்னோட லைஃப்லயும். பலரோட லைஃப்ல இது மாரி இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப என்கரேஜிங்கா இருப்பாங்க. லைக் உஷா, உஷாவும் நளினியும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மிடில் ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போய் உன்னையும் எங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும், வா நீ அவங்களெல்லாம் பார்க்கணும்னு. எனக்கு இங்க நடக்க முடியாது இல்லையா, எனக்கு போலியோ அட்டாக் வந்ததுனால ஒரு 15 ஸ்டெப்ஸ் கூட கண்டினியூஸா வைக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணும், அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் நடக்கணும், இல்லாட்டி பக்கில் ஆயிடும். உடனே உஷா என்ன பண்ணுவா, ஒரு கையில பிடிச்சிப்பா, இன்னொரு கையில நளினி பிடிச்சிப்பா, 2 பேரும் தூக்கிட்டே ஓடுவாங்க. அந்த கிரவுண்டை கிராஸ் பண்ணி போய் அந்த டீச்சர்ஸ் கிட்ட என்னோட ஃப்ரெண்டு கொஞ்சம் கூட ஒரு டிஃப்ரென்ஸே காமிக்க மாட்டாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, வா எங்கேயும் பிளே பண்ணுவா, அவ பிளேயர் இல்லையா, அத்லெட் இல்லையா உஷா. ஆமா. அவங்க சொல்லுவா, இல்ல இல்லடி நீ வா 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 சொல்லிட்டு கிரவுண்டு கூட்டிட்டு போயிருவா. ஃபேண்டாஸ்டிக், ஃபேண்டாஸ்டிக். அதுவும் வந்து நிஜமாவே ஒரு பிளெஸிங்னு தான் சொல்லணும் கரெக்ட், அந்த கரெக்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சது. நீங்களாம் ஆமா. யாருமே அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் பார்த்த மாதிரியே சரி. கிடையாது. ஆமா. அதனால நம்ம படிக்கிற காலத்துல ஒருத்தர் கிண்டல் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப சாதாரணமா இருந்தது. என்னால நிறைய பேர் குண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, கருப்புன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர. ஆ சில பேருக்கு வந்து அந்த நம்ம கூட படிச்ச டைம்ல அந்த ADHD அந்த டிஃபரன்சியேஷன்ஸ்லாம் இல்லாதனால நிறைய பேர நம்மளே மக்கு அப்படின்லாம் கூப்பிட்டுருக்கோம். இது மாரி ஈஸியா வந்து ஒரு கேலி பண்றது, கிண்டல் பண்றது, பேர் சொல்லி இதெல்லாம் நிறைய காமனா இருந்தது. ஸ்கூல் படிக்கிற ஆமா, அது காலத்துல. எப்படி இப்ப நிறைய அவர் மாறி அப்பா வந்து பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனில வேலை பார்த்தாரா, அடிக்கடி டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். ஒரு ஒரு புது ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அன்னைக்கு கூட்ட உடனே அது என்னமோ ஜூல இருந்து எதையோ கூட்டிட்டு வந்த மாதிரி செம கிரௌட் வந்துரும் எல்லா இடத்துலயும். நம்ம எல்லாரும் என்னடா இது புதுவதா ஏதோ ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க, கெலாட்டா பண்ணுவாங்க, நிறைய டீசிங் எல்லாம் இருக்கும். I know. அதெல்லாம் ஓவர். அப்புறம் ஸ்கூல்ல நம்ம அரசியல்ல கூட ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாம் வந்து எல்லாரும் ஓடி ஓடி வந்து பார்ப்பாங்க, அது என்ன புது ஸ்பீசிஸ் வந்திருக்கு, அதை போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க, வந்து பார்ப்பாங்க, கலாட்டா பண்ணுவாங்க, ஐ குட்டியா இருக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டியா அப்படின்னு இது பண்ணுவாங்க. பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சு அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்களும் மாறிடுவாங்க, அவங்க பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் அவங்களுமே அவங்க யார் நிறைய டீச் பண்ணாங்களோ அவங்க தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாவும் ஆயிடுவாங்க. கரெக்ட், கரெக்ட், கரெக்ட். ரொம்ப First ரொம்ப initial கரெக்டா ஆ சுஜி நிறைய டீஸ் பண்ணிருக்கிற. நான் டீஸ் பண்ணது இல்ல. இல்ல. டீஸ் பண்ணது இல்ல. நான் ரொம்ப ஆனா நம்ம சந்தோஷமா வேற நடிகை காமன் பிளேஸ்க்கு போகும்போது அப்புறம் ஏதாச்சும் போகும்போது அப்ப கொஞ்சம் எம்பாரசிங்கா இருக்கும் ரொம்பவே. ஏன்னா எல்லாரும் அப்படியே பார்ப்பாங்க, என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் அவங்க நார்மலா பார்க்கறது இல்ல இல்லையா, நார்மலா இந்த மாதிரி யாரும் இருக்கிறது இல்ல இல்லையா. ஸோ இதுக்கு யாரும் நம்மள ப்ரிப்பேர் பண்றது இல்ல இல்ல. இது மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் நம்மளுக்கு கம்மியா இருக்கு. ஐ திங்க் நிறைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சக்தி தான் நம்மளுக்கு வந்து வெளியில வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அதை பத்தி பேசும்போது இன்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்றோம், இன்டர்னல் கரேஜ்னு பேசும்போது நான் உஷா கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கணும். உஷா, நீங்க ஏற்கனவே சொன்னீங்க இந்த மாதிரி நீங்க NCC இதுல எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ஹிமாலயாஸ் எல்லாம் போயிருக்கீங்க. ஸோ சின்ன வயசுலயே இந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன அந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலில இருந்து உங்களை இந்த அளவுக்கு என்கரேஜ் பண்ணி ஹிமாலயாஸ்ல போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறது, NCC RD பரேட், ரிப்பப்ளிக் டே பரேட்ல நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்க, செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பரேஷன், இன்டர்னல் கரேஜ் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏஜ்ல இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. See, at the age I didn't realize it was an activity that I enjoyed and I wanted to do it. அவ்வளவுதான். ஸோ அது பண்ணும்போது ரொம்ப இன்வால்வ்டாக பண்ணேன். NCC-ஆ இருக்கட்டும், என் ஸ்விம்மிங்காக இருக்கட்டும், இல்லைனா என் கேம்ஸாக இருக்கட்டும், ஐ வாஸ் thoroughly enjoying every bit of it அந்த மாதிரி. But it was only after my divorce. It was a long drawn battle, of course. And on the time I used to work with volunteer with a lot of non-profit organizations.
Okay. So, and நிறைய பேர் வந்து they were doing wonderful work, but ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல they were not able to grow. So that is when, like, I started thinking, சரி, why is that we are not able to grow? அது பார்க்கும்போது it was very clear, and the training and development corporate side la, if somebody can grow, why is that these non-profit sectors, people who are directly working with the needy are not able to go beyond a point? அப்படிங்கும்போது main drawback was training and development in பார்த்தேன். So adikapro, yes, I went ahead, did my masters, came to the US, did my masters, registered for my PhD, but unfortunately I couldn't finish my PhD because again my ex-husband decided to file a custody case. So it was a long drawn battle. Trip India vande, but that was also for the good, I think, and I got this wonderful opportunity to work the most talked about country now. இப்ப நான் அத பத்தி தான் கேட்கலாம்னு நினைச்சேன். காபூல்ல நீங்க வந்து லாகின் பண்றது எப்படி? நீங்க வந்து அங்க போனீங்க, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி. அண்ட் கமலஹாசன் அவர்கள் வந்து இது படம் எடுக்கும்போது you were in the discussion because of Afghanistan issues. அத பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. Okay. So this was an opportunity that just landed on my lap, actually. During my research days, like, I studied all the self-help groups in Tamil Nadu. So, அப்போ ஒரு NGO-ஓட நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் to collect data and all that. And அந்த NGO-ஓட chairman was a Swedish person. Okay. And he was like, ஈவினிங் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல வரும்போது, நீங்க இன்னைக்கு என்ன பார்த்தீங்க, எங்க லேடிஸ் என்ன பண்றாங்க. I mean, he had supported the program big time, self-help groups kala. So when I finished my data collection, he offered me a job with that organization. Okay. And I said, Illa, I'd like to be in research for some more time. How long? At least for 2 years. Or 2 years kalichu avare vande, I have a challenging job for you, will you be interested? Kettaru. He asked me, he said there is an opportunity in Afghanistan. It's all about self-help group. அங்க போய் இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு self-help group வந்து நீங்க அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. I can't think of any better person than you. Will you be interested? So நான் முதல்ல I have not worked in such Islamic countries before. எனக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால I asked for a pre-visit. And he willingly gave one. So I went. Oh, a beautiful country. I was immediately drawn to that country. I don't know what it is, but I mean, it's probably because, like, despite all the chaos that was going around them, people were looking forward to the future in a very positive way. So I had made up my mind, yes, I want to work with this country. Yeah. இந்த வீட்டுல வந்து பேசணுமே, இன்னும் அம்மா அப்பா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும், பையன் இருக்கான். பட் I think everybody was very supportive, very, very supportive. I really think that you are the right person. நீங்க வந்து you are the உங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த grit தான் has taken you to that level. So நீங்க போன இடங்கள், நீங்க accomplish பண்ணது, சின்ன வயசுல இருந்தே you've been very unique, and இது பெரிய milestone. காபூல் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரில போயிட்டு அங்க சர்வைவ் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்து அங்க போய் முதல்ல ஒர்க் பண்றதுக்கே ரொம்ப த்ரில்லிங் தான். நீங்க சம்டைம்ஸ் லாக் ஆன் பண்ணலன்னா I will watch you online. நீங்க லாக் ஆன் பண்ணலன்னா எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும். Very true, very true. I think like the minute anybody hears about any bombing in Afghanistan, my parents were the one, like, who were called immediately. Correct. And அம்மா சொல்லுவாங்க, யார் யாரெல்லாமோ ஃபோன் பண்ணுவாங்க, உஷா பத்திரமா இருக்காளா அங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிம்பாங்க. பட் ஆக்சுவலி லைக் ஆடியன்ஸ்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க உஷா. I think you are going to cover that. இந்த ஆடியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, what is Usha's feeling about the latest developments in Afghanistan கேட்டிருக்காங்க. நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா? It's heart wrenching. Yes, I've been following it. I mean, we all worked we worked so hard. I know the Indian embassy supported some of they had some of the best programs for Afghanistan. Roads, power grids, எல்லாமே வந்து இந்தியன் எம்பசி மூலமா பண்ணாங்க. So, and என்னோட program especially was like focused on women's empowerment.
அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல நடக்கும்னே யாருமே நினைக்கல. I mean, like, I remember when I met President Karzai, he said, "This is very close to my heart. I hope you can make it happen in Afghanistan. This is very much needed in our country." அப்படின்னு சொன்னாங்க. And initially there was so much of resistance, but like, slowly, like, we overcame all that. And we had about 8,000 women participating in that program within, like, 1 year of starting it. Great accomplishment. And now, and after that, it was like, it was taken over by World Bank. It became a national program. So I was so happy this program is entirely being like run through in Afghanistan. But ipo அது என்ன நிலைமைன்னு எனக்கு தெரியல. I still keep in touch with many of them. Some of the women are like, very, very scared to even come out. They feel they may not have a life anymore. அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங் ரொம்ப இருக்கு. But as of now, Kabul is very quiet. So எல்லாரும் சொல்றது வந்து, is this calm before the storm, or is this for the good அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு. I think the entire world is watching them, I guess, now at this point. Hopefully they get better. Thank you so much. Thank you so much, fingers crossed that it's all for the best. I know. Thanks for all the help that you did to the women there. It's very uplifting to hear that story. Priya, இப்ப உஷா வந்து காபூல் போறதுக்கு டிசிஷன் எடுத்தாங்க, ஆப்கானிஸ்தான் போறதுக்கு டிசிஷன் எடுத்த மாதிரி தான் நீங்க சிகாகோல இருந்து இந்தியா போனீங்க இல்லையா? அந்த ஸ்டோரி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. இந்தியால என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருந்தது, இமீடியட்டா என்ன மாதிரி ஒரு டாப் 3 ரோட் பிளாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? நீங்க உடைச்சு எரிஞ்சு தகர்த்தெறிஞ்ச டாப் 3 ரோட் பிளாக்ஸ் இந்தியால. மியூட்ல இருக்கீங்க. மியூட். ஸோ சிட்டிக்குள்ள தனியா லிவ் பண்றதே கொஞ்சம் அன்சேஃபா ஃபீல் பண்ற மாதிரி இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் டைப் செட்டப், 81 acres, and I was living alone. வாட்ச்மேன் கிடையாது, யாருமே கிடையாது. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க நினைச்சாங்க இந்தியா போயிருக்கா, ஸோ ஷில் ஹாவ் அ மெய்டு, டிரைவர் அப்படின்ட்டு எல்லாம் இவங்க எல்லாம் ரொம்ப என்னை பத்தி ஒரு பெரிய கற்பனை கோட்டை கட்டிட்டு நான் எங்கதான் மாடு மேய்க்கிறேன்னு பாக்குறக்கா எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் சிகாகோல இருந்துன்னு இல்ல, யூஎஸ்ல இருந்து யார் வந்தாலும் விசிட் பண்ணுவாங்க. ஒன் டே அது அவங்க பிஸி ஸ்கெட்யூல்ல ஒரு டே நீ எங்க மாடு மேய்க்கிறேன்னு பார்த்தே ஆகணும்னு வந்துட்டு, என்னது இவ்ளோ ப்ரிமிட்டிவ் லைஃபா, நாங்க நீ என்னமோ எல்லாம் அப்படியே பந்தாவா ஆளுங்களை வச்சுட்டு இருப்பேன்னு பார்த்தா நீயே எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்ட்டு. அண்ட் த ஸ்கேரி பார்ட் ஃபார் எவ்ரிபடி எல்ஸ், என்ன தவிர்த்து மீது எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் தனியா இருந்தேன்றதுதான். அண்ட் பிளஸ் நான் நைட் ஏதாவது சவுண்டு கேட்டா 1 மணினாலும் யோசிக்காம வெளியில போவேன். அண்ட் அது கொஞ்சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்ட் எவ்ரிபடி அவுட். ஏன்னா அது ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி செட்டப் ஃபார்ம், அதனால பாம்பு இதெல்லாம் இருக்கும், நீ நைட் எதுக்கு வெளியில போற 1 மணி 2 மணிக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட் மட்டும்தான் நான் இது வரைக்கும் ஒப்ளைஜ் பண்ணிருக்கிறேன். ஏன்னா ஐ மீன் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் worried, sick in Madurai, my husband is here in Chicago. அதனால அது ஒண்ணு மட்டும் நான் அவங்களுக்காக அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் என்ன இது பண்ணிக்கிட்டேன், வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் காலையில எப்படா வெளிச்சம் வரும் உள்ள போகலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது ஒண்ணு. அண்ட் தென் கொஞ்சம் நான் பிரின்சிபல்டா பிரைப் வந்து கொடுக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு இதுல இருந்தேன். ஏன்னா நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம் சச் அ கரப்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னா, அந்த சிஸ்டம்க்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தென் வி டோன்ட் ஹேவ் அன் அத்தாரிட்டி டு கம்ப்ளைண்ட். as long as நீ பிரைப் கொடுக்காம உன்னோட வேலையை பண்றியா உனக்கு எல்லா அத்தாரிட்டியும் இருக்கு. இல்லைன்னா எதுக்கு வந்து சிஸ்டம் பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம்? we are part of the system. அதனால அது வந்து என்னோட கொள்கை ரீதியா நான் வந்து எதுக்குமே நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு இருந்தனால that was a very hard struggle. ஸோ நான் லஞ்சம்னு இல்லாம சில டைம் வந்து as a token of appreciation, அதாவது அவங்க டைம் தாண்டி இப்ப எனக்கு பவர் போயிருச்சு அப்படின்னா அங்கெல்லாம் மலையில வந்து ரொம்ப கஷ்டம், தண்ணி கூட எடுக்க முடியாது. எஸ்பெஷலி கஜா வந்த டைம் எல்லாம் பார்த்தா எங்களுக்கு ஒரு 20 நாள் கண்டினியூஸா கரண்டே கிடையாது. தண்ணி அபண்டன்ட்டா இருக்கு, பட் தண்ணியை எங்களால வெளியில எடுக்க முடியாது. அடி பம்ப் எல்லாம் கிடையாது, மோட்டர் போட்டு தான் எடுக்கணும். ஸோ நான் வந்து காலையில போய் ஸ்ட்ரீம்ல குளிச்சுட்டு வருவேன். எல்லாரும் எந்திரிச்சு வர்றதுக்கு முன்னாடி சீக்கிரமா போய் ஸ்ட்ரீம்ல குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி சில யுனிக் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்.
அண்ட் இப்பெல்லாம் நான் வந்து அந்த பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ்க்கோ எங்க போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கிளப்பி விடுறதுல தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா நான் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன்னா மத்தவங்க யாராவது ஒரு கவர் கொடுத்தாங்கன்னா கூட நான் வந்து அவங்கள கிளப்பி விடுவேன். இது இவங்களோட டியூட்டி, எதுக்கு இதை பண்றீங்க பெரிய அப்படின்ட்டு. அந்நியன் மாதிரி இருந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க. சரி, ரோட்ல ஜல்லி ரோடு ஒர்க்கு அடிச்சுச்சா அதை யாராவது எடுத்தாங்கன்னா இது வந்து பப்ளிக், இது அதையும் எடுக்கிறீங்க, வீடியோ எடுக்க, போட்டோ எடுக்க. ஸோ அது வரைக்கும் எல்லாரும் தாண்டி நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்க அப்படின்றப்போ சப்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்கலாம், அது எப்படி நீங்க பப்ளிக் இதை எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஐ வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டாண்டிங் அவுட். இப்ப கூட அந்த கொடைக்கானல் ஹில்ஸ்ல வந்தோம்னா அந்த கீழே அடிவாரத்துல இருந்தே எங்க எஸ்டேட் வரைக்கும் அது வந்து மேடம் எஸ்டேட்னு கேட்டாலே சொல்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. அப்படி ஆயிடுச்சு. ஃபேண்டாஸ்டிக், எக்ஸலென்ட். சோ இப்போ ரெண்டு பேர் இப்ப நீங்க சொன்ன ஸ்டோரிஸ் எனக்கு அப்படியே புல்ல இருக்கு, நிஜமாவே சொல்றேன், ரொம்ப புல்ல இருக்கிறது. I'm thinking about the amount of courage that you both have. So Southern Spice எல்லாரும் பாத்துறீங்கன்னா உங்களுக்கும் இது மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து கொண்டிருப்பதும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதும் Southern Spice Tamil show on Radio Zindagi for the benefit of ரேடியோ லிசனர்ஸ். நீங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து இந்த 3 விமனை பார்த்து கேள்விப்பட்டு இருக்கீங்க. இப்ப எட்ஜ் ஆஃப் த ஸ்டோரிக்கு வந்தோம். எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி கிட்டத்தட்ட இப்ப வந்து உங்களோட சக்சஸ் ஃபார்முலா, சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பத்தி பேசலாம் இப்ப ஃபைனலா. ஸோ இப்ப நளினி கிட்ட கேட்கிறேன். Nalini, I heard that you are in the Para Olympics and have won so many awards and accolades. உங்களை பத்தி நிறைய படிக்கிறேன்னா அதை பத்தி கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொல்லுங்க. என்னென்ன அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணிருக்கீங்க? நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல அப்புறம் எஜுகேஷன் பண்ணி வேலை பார்த்தாச்சு. அடுத்தது என்ன வாட் நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சுன்னு பார்த்தேன். ஸோ எனக்கு ஒரு 10 அடி அடிக்க வைக்க முடியாமல் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலான்னு அப்போ இந்த ஒருத்தங்க சொன்னாங்க நீ ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணேன்னா நானா 10 அடி கூட நடக்க முடியாது, எங்கேருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுறது. அவர் சொன்னா இல்லை யூ கேன் கம் ஃபார் தி ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்லி பண்ணாங்க. அப்புறம் அது மாதிரி பண்ணி நான் பேட்மிண்டன் எடுத்தேன். அது வந்து எல்லாருக்கும் தலை சுத்துச்சு. என்னடா 10 எட்டு வைக்க முடியாதே இவருக்கும் என்ன பேட்மிண்டன், எல்லாம் சிரிப்பாங்க, என்னடா இது இப்படி பைத்தியம் பிடிச்சிடுச்சு போல அப்படின்ட்டு. பட் தென் ஐ நெவர் மைண்டட் அபவுட் அதர்ஸ். நான் நேராக ஸ்டேடியம் போவேன், எல்லாம் சிரிப்பாங்க. போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் 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 அதான் மந்திரம் பண்ணிட்டு அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் வின் பண்ணேன். அப்புறம் காட் கரேஜ் அப்பா சொன்னாங்க ஒரு தடவை வின் பண்ணியிருக்க, அது கண்டினியூஸாக பண்ணும், அதுதான் இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ புட் மை ஹார்ட் ஒர்க் இன்னும் போட்டு அப்புறம் ஸ்டேட், நேஷ்னல்ஸ், அப்புறம் ஏஷியா கப் பிரான்ஸ் மெடல் வின் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வேர்ல்ட் கேம்ஸில் 2013 யூஎஸ்ல உங்கள் ஊரில் வந்து விளாண்டு 4 கோல்டு மெடல்ஸ் வின் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் 2017 கனடாவில் நடந்தது வேர்ல்ட் கேம்ஸ். அதில் 1 கோல்டு அண்ட் 3 பிரான்ஸ் வின் பண்ணேன். அப்புறம் நிறையா காமன்வெல்த் கேம்ஸில் போயிட்டு மெடல்ஸ், கோல்டு மெடல் வின் பண்ணேன். அதான் எதாவது பண்ணிட்டே இருக்கணும் சொசைட்டிக்கு, நம்ம நேஷனுக்கு. யாரும் அப்படியே அசந்து உட்காரக்கூடாது. இப்படி ஆயிடுச்சே உட்கார்ந்து அது முடிஞ்சிச்சு, அடுத்தது என்ன சம்திங். அப்போ நம்ம அப்படி பண்ணும் போதுதான் அடுத்தவங்களுக்கு ஓகே இது மாதிரிலாம் வழி இருக்கா, பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ திஸ் இஸ் எண்ட் ஆஃப் லைஃபே கிடையாது. கடவுள் ஏதான ஒரு ட்ரீம் கொடுத்துருப்பாரு, அதை பர்சியூ பண்றதுக்கான வில் பவர், கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுப்பாரு. ஸோ வி ஹேவ் டு கீப் ஆன் டூயிங். இன்னொன்று மேல மேல பண்ணிட்டே போகணும். அடுத்தது ஏதாவது அர்ஜுன் அவார்டு வாங்கறதுக்காக ட்ரை பண்ணணும். எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட். கேட்கவே புல் இருக்குதுப்பா, எனக்கே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா. இப்ப நான் ஏந்து போயிட்டு ஏதாவது பண்ண போறேன் அந்த மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப அப்லிஃப்டிங்கா இருக்கு நளினி. ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க இன்னைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு. இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து உஷா, நீங்க பூர்ணா ஃபுட்ஸை பத்தி சொல்லுங்க. எப்படி அதை இது பண்ணீங்க, அப்படி ஹிட் அப்பான் பூர்ணா ஃபுட்ஸ், அதை என்னென்ன பண்றீங்க அப்படின்றது. Okay. Despite working in the non-profit sector for a long time, எல்லாம் இந்த மாதிரி போஸ்ட் வார் நேஷன்ஸ் அங்கே இங்கேன்னு எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சாலும் அந்த ஏர்னிங் டு செட் அப் கேட்ரிங் யூனிட் வாஸ் தேர் இன் த பேக் ஆஃப் மை மைண்ட் ஆல் த டைம். ஸோ என்னோட மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு எல்லாம் என்னோட பையனோட படிப்பு எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே ஐ செட் ஓகே நவ் ஐ கேன் டூ வாட் ஐ வாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I combined my passion and my work experience and I started off a social enterprise called Purna Foods, where the entire and the whole kitchen, it's a commercial kitchen.
where right from procurement to delivery is all done only by women. Women now, it is not like, highly educated group. It's completely marginalized women. Probably the sole breadwinner of the family. Some of them are even handicapped or they're differently abled. And அது வந்து we started off with 5 meals. அதுக்கப்புறம் it went up to 700 meals. ஒரு ஸ்டேஜ்ல we just deliver to all the industries, SMEs and small industries and mid-sized industries here. Breakfast, lunch and dinner and மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். And we also started like, product diversification. கொஞ்சம் இதெல்லாம் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட்ஸ் அதெல்லாமும் பண்ண ஆரம்பித்தோம். எல்லாமே நல்ல இதாச்சு. Then like slowly, okay, in the social enterprise, why not convert it into a not-for-profit entity ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ Purnavalli Foundation solita, we have converted the whole thing to Section 8 company. So now like we are again like post-COVID, things had come down, the numbers had come down drastically, but we are picking up momentum again. So we are doing around close to 500 meals now. Soon, our goal is to set up at least 3 community kitchens, namari run by women, in the next 1 or 2 years. Fantastic. Awesome. Congratulations to you. And we are always there. We are always connected and we are always there for you. In anything, for anything. We will love to hear about all your success stories next time too. So final words, Priya, ungaloda next steps and what is your next step and what are you planning? என்னோட மென்டோர்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசான் சொல்றது வந்து டாக்டர் நம்மாழ்வார் ஐயா. ஸோ அவரு தான் நீ ரெகுலரா ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்ம் வச்சிருக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது, அது நிறைய பேர் ஃபார்மிங் பண்றாங்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்குற ஒரு விஷயமா மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனாலதான் எனக்கு வந்து அந்த உணவே மருந்து. ஏன்னா அப்படிதான் நம்ம லைஃபே முதல்ல இருந்த லைஃப் ஸ்டைலே அந்த மாதிரிதான் இருந்தது. இப்பதான் அதெல்லாம் மாறிடுச்சு. ஸோ நம்ம பிள்ளைங்க வந்து தே ஷுட் ஈட் ஆர் ஹெல்தி ஃபுட் வித் ப்ரைட். ஸோ அதனால நிறைய ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் வித் சில்ட்ரன், மெயினா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ் அப்ரோச் பண்ணிட்டு வி talk about this concept. And then ஒரு ஃபேமிலி ஃபார்மா மாதிரி ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா எல்லாம் ஃபேமிலி டாக்டர் பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. Why not have a family farmer? இது after the fact you fall sick. In the first place you don't even have to fall sick, அப்போ அதுக்கு ஹெல்தி. ஸோ ஒரு ஃபார்மர் ஃபேமிலிய ஒரு 100 ஃபேமிலிஸ் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இவங்க தான் என்னோட ஃபேமிலி ஃபார்மர் அப்படின்னா பிள்ளைங்களுக்கும் எங்க ஃபுட் எப்படி க்ரோ பண்றாங்கன்னு தெரியும். நமக்கு ஒரு ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ்ல இருந்து நம்மளோட ஃபுட் சோர்ஸ் தெரியாத வரைக்கும் அடல்ட்ரேஷன் நம்மளால நிறுத்தவே முடியாது. So we wanted to take that as a movement, ஒரு ஃபேமிலி ஃபார்மர் கான்செப்ட் எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It's all about experience, right? அதனால we started doing like farm stays and ஒரு ஃபார்ம்ல கண்டிப்பா அந்த பிள்ளைங்களை கூட்டிட்டு போய் ஒரு நாளாவது தங்கி ஃபுட் எப்படி க்ரோ ஆகுதுன்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றதான் நான் வந்து இது பண்றேன். ஸோ வி ஆல்சோ பிரிங் இன் லாட் ஆஃப் ஆர்ஃபனேஜ் சில்ட்ரன். ஏன்னா அவங்களுக்கு டிராவலே அஃபோர்ட் பண்ண முடியாம இருக்கிறனால வி ஸ்பான்சர் சச் கிட்ஸ் அண்ட் பிரிங் தெம். ஸோ என்னோட லேண்ட்ஸ்கேப் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி எடிபிள் கார்டன். ஸோ வி லிட்ரலி க்ரோ அ ஃபுட் ஃபாரஸ்ட். ஸோ வி வாண்ட் பீப்புள் டு இண்டல்ஜ் இன் நேச்சர், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டே லைக் தட். ஸோ போயிட்டு நடந்து பறிச்சு சாப்பிட்டுட்டு எங்களோட களையே ஒரு 40 டிஃப்ரெண்ட் களை வந்து கீரையா ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். ஸோ அதெல்லாமே இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நிறைய நம்மளோட லாஸ்ட் ட்ரெஷரை வந்து மீட் எடுக்கிற மாதிரி தான் அது. ஸோ எனக்கு ஒரு மூலிகை வனம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃப்ளாரிடாலையும் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். ஸோ ஒரு மகாவனத்துக்குள்ள சின்ன சின்ன வனம், நந்தவனம், மூலிகை வனம், அன்னவனம், நட்சத்திரவனம், அந்த மாதிரி ஒரு பிரபஞ்ச வனமே அங்க வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்பதான் கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் முடிஞ்சது. ஸோ சுஜி கிட்ட நாங்க மூவ் பண்ணிடுவோம். எங்களோட நாங்க ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறோம் நீங்க எங்க பக்கத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு. நீங்க சொல்றது கேட்கும் போது நிஜமாவே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு பிரியா. தேங்க்யூ சோ மச்.
ஒரு டாக்டர் எங்களோட ஃபேமிலி இன்னொரு டாக்டர் அப்படின்னு பெரிய சொல்லியிருப்போமே தவிர ஃபேமிலி ஃபார்மர் நம்ம என்னைக்குமே சொன்னது கிடையாது. இன்னொரு பெரிய கோல்லா நான் நினைக்கிறது வந்து கார்டன் அட் எவ்ரி ஹோம் இருக்கணும். ஒரு கிச்சன் கார்டன் கண்டிப்பா ஒவ்வொரு வீட்லயும். அதாவது நான் எனக்கு பால்கனி ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் இருக்கு, இல்ல எனக்கு ஸ்பேஸே இல்ல, டைம் இல்ல, இந்த இதெல்லாம் பண்ண ஒரு மைக்ரோ கிரீனாவது ஒரு வீட்ல வளர்த்தா நம்ம அஞ்சரை பெட்டியை திறந்தே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு 15 டேஸ்க்குள்ளேயே ஒரு ஹார்வெஸ்ட் எடுக்க முடியும். ஸோ அதுதான் இன்னொரு பெரிய கோலாவும் நினைச்சிருக்கேன். எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட். தேங்க் யூ சோ மச். ஸோ நளினி, உங்களோட ஃபைனல் வேர்ட்ஸ் என்னவா இருக்கும்? இந்த மாதிரி விமெனுக்கு ஏதாவது நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்களா? அதான் வந்து இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் ஒண்ணுதான் எல்லாருக்கும் நார்மல் பீப்புளுக்கு அதர் தேன் த டிசேபிள் பீப்புளுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் போடுவேன். என்னன்னா, நீங்க போற இடத்துல நான் டிசேபிள்டு ஆக்சசிபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும். நம்ம குழந்தைக்கு அப்படி இருக்கிறாங்க அதுக்காக பார்க்கணும்னு இல்லை, இல்லாதவங்களும் அங்க ஐயோ நம்மளாரி முடியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாரும் டேக் பண்ண ஒரு சின்னது அங்க ஒரு சஜஷன் பாக்ஸ்ல போடலாம். இது மாதிரி இங்க வீல் சேர் ஆக்சசிபிலிட்டி இல்லை, இந்த மாதிரி இருக்கவங்க எப்படி போவாங்க அப்படிங்கறது எல்லாருமே ஒரு அவேர்னஸா போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எதுவுமே ஐயோ இன்னைக்கு நம்மளுக்கு கால் இல்ல கை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே முடங்கி உட்காராம புத்தி இருக்கு, படிக்கணும், நிறைய படிக்கலாம், படிச்சு நம்மளோட இது தகுதியை மேம்படுத்திக்கலாம், சஸ்டைனபிலிட்டி பண்ணணும். அப்புறம் கேம்ஸ் என்ன நார்மல் பீப்புள் பண்றாங்களோ அது எல்லாமே நம்ம பண்ண முடியும். நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள்னு மனசுல ஃபர்ஸ்ட் பதிய வச்சுக்கணும். அது ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான், அது விசிபிளா தெரியுது, அவ்வளவுதான். எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம்னா பாவம் விசிபிளா கூட இல்ல. ஆமா, வெரி நைஸ், வெரி வெல் செட். நீங்க சொன்னது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு. இன்ஸ்பயர், ரொம்ப நிஜமாவே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. நீங்க சொல்ற மாதிரி பல ஊர்கள்ல இப்ப வந்துருச்சு டிசபிலிட்டிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு, தேவையான ரேம்ப்ஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு, ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எல்லாமே வந்திருக்கு. ஏன்னா இன்னும் நல்லா டெவலப் ஆகணும். எஸ்பெஷலி விமெனுக்கு வந்து அது இட் ஹாஸ் டு பி சப்போர்ட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக். உஷா, நீங்க இப்ப ஃபைனலா விமெனுக்கு ஏதாவது ஒன் லைன் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் பாயிண்ட் மாதிரி கொடுக்கணும் என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன சொல்றீங்க? I would say like it is there in you. I mean, நம்ம தான் அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி we need to bring it out. Fantastic. So I mean, women go through a lot in life, like எவ்வளோ சேஞ்சஸ் எத்தனையோ நம்ம பார்க்குறோம். So we are made strong right from the beginning. So I would say like எதுக்கும் தோண்டு போய் உட்கார்ந்துடக்கூடாது, இது இல்லையா அடுத்தது என்னன்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும், அவ்வளவுதான். லைஃப் will go on. கண்டிப்பா நல்லா போகும். சூப்பரா முடிச்சீங்க, சூப்பரா முடிச்சீங்க. பிரியா, உங்களுக்கு விமெனுக்கு ஏதாவது ஒன் லைன் பிஃபோர் we move on southern space பார்த்துட்டு இருக்கிற கூடான கோடி மக்களுக்காக ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? எஸ்பெஷலி ஃபார் தி ஃபீமேல் பாப்புலேஷன். மியூட்ல இருக்கீங்க. ஆல்வேஸ் லைக் லிவ் யுவர் ட்ரீம் தான். நிறைய பேருக்கு அது வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டிவ் ஃபேமிலி இல்ல, இது இல்ல, அப்படியெல்லாம் நம்ம இல்லன்றத பத்தி பார்க்காம என்ன இருக்குன்றத பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா அதுல என்ன பெஸ்டா பண்ணலாம் அப்படின்றது கண்டிப்பா வந்து எவ்ரி விமன் கேன் டேப் ஆன் இட். ஸோ இப்போ என்னோட டாட்டர் வந்து ஷி வாண்டட் டு டிராவல். ஸோ ஷி ஸ்டார்டட் டிராவலிங் அட் 16 years இன்டர்நேஷனல். இப்போ வந்து ஷிஸ் 24, 40 countries போயிருக்கா. ஷீ earns for it, she plans a trip. ஸோ அந்த இது வந்து முடியல, நான் ஸ்கூல் தான் படிக்கிறேன், நான் காசுக்கு எங்க போவேன், அந்த மாதிரி இல்ல. அவ பார்ட் டைம் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சா, பிளானிங். அதுதான், இது முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது, அது எப்படி முடியும்ன்றத நம்ம ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஃபிகரிங் இட் அவுட். So nothing is impossible if you really put your heart and soul into it. Fantastic. Thanks all three ladies. ரொம்ப thanks இன்னைக்கு. Venki, welcome back. என்ன நினைச்சீங்க, என்ன நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு நடந்தது? எனக்கு வந்து I was really enjoying the conversation. என்ன ஒரு perspectives, each person's perspective is amazing. Priya, the home gardening and the whole farming agriculture initiative is fantastic. Usha, உங்களோட Purna Foods initiative, God bless you, it's phenomenal. And Nalini, the inspiration, the power that comes out of what you've already done and ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றது வந்து ரொம்ப பிரமாதமா resonate ஆச்சு. So thank you so much. Suji, this was phenomenal, the panel you brought today and the way you conducted it. I'm so glad I let you handle it and I didn't come in the way. So thank you so very much. இந்த வாரம் வந்து
Of course, we have to wrap now in 30 seconds. In the varam, And back to our back we thanks have- to Southern Spice for giving us this opportunity. It's my pleasure. So in the varam only there's Varalakshmi Varadam, and there's Onam, and there's Avani Avittam. So festival greetings to everybody, to you as well as all the viewers and listeners. And let's bring another set of interesting Singappennae on Southern Spice and continue this conversation. Thank you so very much, all of you, for coming today. Thank you everybody. Thank you for Thanks a lot. having us. வணக்கம், நன்றி. Nandri.